الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں۔ تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا، اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا، نور وحدت کا ہے گھر قرآن میں کھل گئے رحمت کے در قرآن میں، خود ہی فرما دی پیا اللہ نے عظمت خیر البشر قرآن میں، کیوں نہ ہو آفاق یہ ام الکتاب، کیوں نہ ہو آفاق یہ ام الکتاب، ہے تو عالم کی خبر قرآن میں۔ یاد رکھیے آج 18 ذوالحج کا دن ہے، سورج اپنے جوبن پر ہے، گرمی بڑی شدید ہے، لیکن اس گرمی کے باوجود، لیکن اس دھوپ کے باوجود محمد عربی کے غلام اپنے نبی کی محبت میں، قرآن کی محبت میں سورج کو بھی یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جتنی مرضی آب و تاب سے چمک لے، تو جتنی مرضی دھوپ برسا لے، تو جتنی مرضی آگ برسا لے، ہم اس دھوپ سے، ہم اس آگ سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم تو اس مولا علی کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو گرمی کے روزے پسند ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں تو کہتے ہیں گرمی جتنی بڑھتی ہے میرے حوصلے اتنے بلند ہوتے ہیں، یہ سورج ہمارے حوصلوں کو کیا پست کرے گا، تو سورج سے یہ سویڈن والے، سورج سے یہ غیر مسلم، سویڈن سے یہ یورپ والے سبق سیکھے کہ مسلمان کے حوصلوں کو یہ سورج ٹھنڈا نہیں کر سکتا، مسلمان کے حوصلوں کو یہ سورج نہیں جلا سکتا، تو تم کس بات کی مولی ہو کہ مسلمانوں کو تم ختم کر سکو، تم مسلمانوں کو مٹا سکو، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں بھی غالب، میرے رسول بھی غالب، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ میرا یہ وعدہ ہے میرے ماننے والے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں، دنیا انہیں مٹانا چاہے خود تو مٹ سکتی ہے، انہیں نہیں مٹا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج تخت ختم نبوت، سوڈین پہ لعنت، سوڈین پہ لعنت، سوڈین کتے پہ لعنت، سوڈین کتے پہ لعنت۔ ہماری کتاب میں لکھا ہے من دخلہ کان آمنا، کہ جو اسلام میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ محمد بن قاسم نے بچوں کی حفاظت کر کے، عورتوں کی حفاظت کر کے اسلام کا پیغام دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اسلام کو پرامن طور پر اسلام کی اشاعت کر کے جہاد کے ذریعے اس کی حفاظت کر کے بتایا من دخلہ کان آمنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بھی بتایا من دخلہ کان آمنا، لیکن ہمارے امن کے پیغام کو ہماری بزدلی نہ سمجھا جائے، ہمارے امن کے پیغام کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بول نہیں سکتے، بزدلی نہ سمجھا جائے۔ اب جب ہم دکھانے پہ آتے ہیں 313,000 کو ناکو چلے چبوا دیتے ہیں، جب ہم دکھانے پہ آتے ہیں غزوہ احد میں دشمن کو مٹا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی حیبت سے صحرا و دریا سمٹ کر بہار ان کی حیبت سے رائی، وہ عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب جیو ہے لذت اشنائی، شہادت ہے مطلوبہ مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کس نعرہ تکبیر، سوڈین پہ لعنت، سوڈین پہ لعنت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان صحابہ، شان صحابہ۔ ہم تو ان کے ماننے
फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तुम क्या समझते हो कि तुम हमारी जुबानों को खामोश करवा सकते हो? जैसा कि उलमा ने जिक्र किया, हमारा अमल तो कम हो सकता है, लेकिन मोहम्मद अरबी की जात पर और मोहम्मद अरबी के कुरान पर मर मिटने का जज्बा कभी मांग नहीं पड़ सकता। तुमने फिरकावारियत से हमें कमजोर करने की सोची है, तुमने टीवी जैसी लानत से हमें कमजोर करने का सोचा है, तुमने फहाशी और उर्गानी से हमें मिटाने का सोचा है। हम मिट नहीं सकते, हम कुरान भी बुलंद होगा, हम भी कुरान के साथ बुलंद होंगे। आखिर में इतना ही कहूँगा, आपका ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहता, उठ शेर मुजाहिद होश में तामीर खिलाफत में, उठ शेर मुजाहिद होश में बेहोश होने का वक्त नहीं है, अब होश में आने का वक्त है, अब दिखा देने का वक्त है, हम मिट सकते हैं। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, तू फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर, कानून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, कर्तों की तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर, इस्लाम कदम तू भरता है, कुफ्फार से तो क्यों डरता है? या इस्लाम का नाम ना ले, या शौक शहादत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सूडियन पे लानत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, शान कुरान, सूडियन कुत्ते पे लानत, सूडियन कुत्ते पे लानत। और दिल से ये कह के आइए, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मजलूमों की आहों ने शोलों की अदाएं पहनी है, हिम्मत ही नहीं इन तूफानों में जज्बों को हमारे मोड़ सके, ये जितना हमसे उलझेंगे हम चलने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताज तख्ते खत्म नबूवत, ताज तख्ते खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान सहाबा। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, तुमसे नहीं हो सकता तो हमें इजाजत दो कि जाओ जाके शहीद हो जाओ। हम अपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, आपके कुरान पर मर मिटना पसंद करेंगे। कुरान की गुस्ताखी हो, हम जिंदा हो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारे कलेजे छलनी होते हैं, हमारे दिल चीर के देखो कि हम किस तरह अंदर से टूट चुके हैं। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है, हमने पुरअमन एहतजाज किया है, हमने तोड़ फोड़ नहीं की, अपनी औलाद को नुकसान नहीं पहुंचाया। खुदारा मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर इनकी बाइकाट, इनकी प्रोडक्ट का बाइकाट करो, इनसे सफारती ताल्लुकात खत्म करो। और अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये मुतालबा है, जो जब बात मुसलमानों पे आती है, अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं जी इंसानी हुकूक है, अब बात मुसलमानों की कुरान की आई है, अब कहा गया तुम्हारा ये कहना कि इंसानी हुकूक है, जैसा हमारा कुरान है हीरे से बढ़कर है। अरे देखो हिंदुओं की बेटे हैं, हमने कभी उनकी गुस्ताखी नहीं की। अरे देखो सिखों की कुरान है, हमने कभी उनकी गुस्ताखी नहीं की। अब तो रातों इंजील, अल्लाह का कलाम कम और लोगों का कलाम ज्यादा हो चुका है, हमने उनकी गुस्ताखी नहीं की। तो खुदारा जिस तरह हम गुस्ताखी नहीं करते, हमारी जो अजीम पाकीज़ा मुकद्दस शख्सियात हैं, हमारी मुकद्दस चीजें हैं, उनका एहतराम किया जाए। ऐसा ना हो फिर जैसा कि अबरहा के लश्कर पर हाथियों पर वो अबाबील ने कंकरे फेंकी थी, तुम्हारा भी वही हाल हो। अल्लाह ने जैसे उनसे इंतकाम लिया था, अल्लाह तुमसे भी इंतकाम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।